وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمارا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور معرفة القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور معرفة القرآن.
اللهم نور قلوبنا بنور معرفة القرآن. اللهم زين أخلاقنا بزينة القرآن. اللهم طهر خواصنا وعوامنا بنور القرآن. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান মনিব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে অষ্টম রমাদান আমরা পালন করছি, অষ্টম সিয়াম আমরা পালন করছি। সিয়াম অবস্থায় সলাতুজ জোহর আদায় করবার পর কোরআনে কারীমকে সামনে নিয়ে এভাবে বসবার মতো সুযোগ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন। আমরা আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মনিবের দরবারে প্রাণ খুলে শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক ওয়া আযীমি সুলতানিক। ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। আল্লাহর নবী জনাব রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল কুরআনু ওয়াস সিয়ামু ইয়াশফাআনি লিল আবদি ইয়াওমাল কিয়ামাহ। যে কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে সুপারিশ করবে সিয়াম এবং কোরআন। এই যে আমরা কোরআন নিয়ে বসছি, এই কোরআন আমাদের জন্য সুপারিশ করবে আল্লাহ তাআলার কাছে। আমরা যে এখন সিয়াম অবস্থায় আছি, রোজা অবস্থায় আছি, এই রোজা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা দোয়া করছি, আল্লাহ তাআলা ময়দানে মাহশারে কঠিন বিপদের সময় যখন আমরা আটকা পড়ব, যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের নসিবে কোরআনের শাফাআত, সিয়ামের শাফাআত নসিব করেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুন। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। জি, আমরা তাহলে শুরু করছি আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا আর তোমরা প্রতিযোগিতা করো, সামনে এগিয়ে যাও, অ্যাডভান্স হও, ইলা মাগফিরা, ক্ষমার দিকে, মির রাব্বিকুম, তোমাদের রবের তরফ থেকে। তোমাদের রবের তরফ থেকে যে ক্ষমার ঘোষণা দেওয়া আছে তোমাদেরকে, ওই ক্ষমার দিকে তোমরা দৌড়াও, প্রতিযোগিতা করো, দাবিত হও, তৎপর হও, সক্রিয় হও, অ্যাক্টিভ হও, আগ্রহী হও। ওয়াসারিউ, তোমরা আগ্রহী হও, দৌড়াও, প্রতিযোগিতা করো, এগিয়ে যাও, ইলা মাগফিরা, ক্ষমার দিকে, মির রাব্বিকুম, তোমাদের রবের তরফ থেকে যে ক্ষমার ঘোষণা দেওয়া আছে, এবং জান্নাতের দিকেও তোমরা দৌড়াও। জান্নাত وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض
وسارعوا إلى مغفرة وسارعوا আর তোমরা দৌড়াও ইলা মাগফিরা ক্ষমার দিকে তোমরা দৌড়াও وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا তোমরা দৌড়াও তোমরা দৌড়াও প্রতিযোগিতা করো ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম তোমাদের রবের তরফ থেকে ক্ষমার ঘোষণা যেটা দেওয়া আছে সেটার প্রতি ওয়া জান্নাহ এবং জান্নাতের দিকে তোমরা দৌড়াও আরদুহাস সামাওয়াতু ওয়াল আরদ যেই জান্নাতের প্রশস্ততা হলো আস-সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আসমান এবং জমিন তুল্য আসমান এবং জমিন তুল্য যে জান্নাত আসমান এবং জমিন তুল্য যে জান্নাতের প্রশস্ততা ওই জান্নাতের দিকে তোমরা দৌড়াও সুবহানাল্লাহিল আযীম তাহলে জান্নাতের প্রশস্ততা কত বা জান্নাত কত বড় আসমান যত বড় জমিন যত বড় আল্লাহু আকবার কবীরা দুনিয়াতে আমরা সামান্য একটু জায়গার জন্য 1 কাঠা 2 কাঠা 5 কাঠা 10 কাঠা জায়গা যদি কিনতে পারি বাহ তাই না আমরা মনে করি জীবন সার্থক তো জান্নাত এমন যেটা আসমানের মতো বড় তমাম জমিনের মতো একটা জান্নাত জান্নাত সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছে তোমরা ওই জান্নাতের দিকে দৌড়াও দুনিয়ার দিকে না অথচ আমরা কি করছি এই ওই জান্নাতকে বিসর্জন দিয়ে আমরা কি করছি দুনিয়া খরিদ করছি দুনিয়ার পিছনে দৌড়াচ্ছি ওই জান্নাতকে বিসর্জন দিয়ে অথচ কথা ছিল দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়ে ওই জান্নাতকে ধরা ওই জান্নাত রিসিভ করার কথা ছিল দুনিয়া খাল্লি বাল্লি দুনিয়া হলে হলো না হলে না যতটুকু চলার জন্য প্রয়োজন ততটুকু দুনিয়া কতটুকু যতটুকু আমার চলতে গেলে প্রয়োজন ততটুকু করে তারপরে আমি জান্নাত আমার মূল টার্গেট হলো জান্নাত জান্নাত অর্জন করার জন্য দুনিয়া আর এখন আমাদের হচ্ছে কি জান্নাতকে বিসর্জন দিয়ে আমরা দুনিয়ার পিছনে দৌড়াচ্ছি নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক আল্লাহ 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 তাআলা আমাদেরকে বুঝদান করুক তাহলে কেমন জান্নাত অর্জন করতে তোমরা দৌড়াও যে জান্নাতের ক্ষেত্রফল হলো আকাশের যতটুকু ক্ষেত্রফল জমিনের যতটুকু ক্ষেত্রফল অতটুকু হলো জান্নাতের ক্ষেত্রফল সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহিল আযীম তাহলে দুনিয়া আমাদের দরকার নাই দুনিয়া কতটুকু দরকার এই জান্নাতের কাজ করতে গেলেও তো দুনিয়া লাগে এই দুনিয়ার যতটুকু জান্নাতের কাজ করতে লাগে ততটুকু খেয়ে থাকতে হবে আমাদেরকে ভরণ পোষণ ব্যবস্থা করতে হবে তাই না তাহলে এই এই এতটুকু যতটুকু এতটুকুর জন্য যতটুকু তার মানে আখেরাত বিসর্জন দিয়ে জান্নাত নয় আখেরাত বিসর্জন দিয়ে দুনিয়া নয় বরং কি হবে দুনিয়া বিসর্জন দিয়ে আখেরাত অর্জন করতে হবে দুনিয়া বিসর্জন দিয়ে আখেরাত কি করতে হবে অর্জন করতে হবে দুনিয়া বিসর্জন দিয়ে আখেরাত অর্জন করতে হবে وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت
জি আলহামদুলিল্লাহ, নেটওয়ার্ক প্রবলেমের কারণে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম আমি, এখন আবার ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين أعدت للمتقين মুত্তাকিদের জন্য এই জান্নাত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। মুত্তাকিদের জন্য এই জান্নাত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এবার মুত্তাকি কারা, তাদের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। মুত্তাকি কারা, তাদের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين মুত্তাকিদের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। আল্লাযীনা ইউনফিকুনা, আল্লাযীনা মুত্তাকি কারা, আল্লাযীনা যারা, ইউনফিকুনা খরচ করে, ফিস সাররাই ওয়াদ দাররাই, আল্লাযীনা যারা ইউনফিকুনা ব্যয় করে, ফিস সাররাই ওয়াদ দাররাই সচ্ছল অবস্থায়, ওয়াদ দাররাই আর অসচ্ছল অবস্থায়। যখন পকেট একটু ভারী থাকে তখনও খরচ করে, যখন পকেট হালকা হয়ে যায় হালকার মধ্যেও যতটুকু হালকা খরচ করে। তার মানে তারা ভালো অবস্থা থাকলেও খরচ করে, তারা খারাপ অবস্থা থাকলেও কি করে, খরচ করে। الذين ينفقون في السراء والضراء যারা খরচ করে, ফিস সাররাই সচ্ছল অবস্থায়, ওয়াদ দাররাই আর অসচ্ছল অবস্থায়, ওয়াল কাযিমিনাল গায়য। তাহলে এক নম্বর হলো সচ্ছল অবস্থায় করে, দুই নম্বর হলো অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয়, তিন নম্বর হলো তারা রাগ দমন করে, ক্রোধ, গোসা, মেজাজ, হট মেজাজকে তারা কোল্ড মেজাজে পরিণত করে, বদ মেজাজকে তারা ভালো মেজাজে রূপান্তরিত করে। ওয়াল কাযিমিনাল গায়য ওয়াল আফিনা আনিন নাস আর তারা মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের নীতি অবলম্বন করে। আল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন, আল্লাহ তাআলা মুহসিন বান্দা যারা, পুণ্যবান বান্দা যারা, ভালো বান্দা যারা, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। মুহসিন বান্দা কারা, মুত্তাকি যারা। তার মুত্তাকি আর মুহসিন এখানে তারা অসফল অবস্থায় খরচ করে। আরেকটা গুণ, তারা ক্রোধ, রাগ, গোসাকে কি করে, কন্ট্রোল করে। আরেকটা গুণ তাদের ওয়াল আফিনা আনিন নাস, তারা মানুষের ব্যাপারে ক্ষমার নীতি গ্রহণ করে, প্রতিশোধ পরায়ণ হয়। প্রতিশোধ পরায়ণ হওয়া এটা ইসলামের শিক্ষা নয়। আপনার উপরে একজনে জুলুম করেছে, আপনার ক্ষতি করেছে, আপনি তারপরে সেই পরিমাণ ক্ষতি নিতে পারেন, কিন্তু লাভ হবে আপনার, আল্লাহ না করুক, আল্লাহ না করুক, আপনার হাত ভেঙে, তো এখন আপনার রাইট আছে তার হাত ভেঙে দেওয়া, এটা ইসলামেরও, ইসলামে আপনাকে অতটুকু right দিয়েছে। কিন্তু দেওয়ার পরে আবার এটাও ইসলাম আমাদেরকে বলে রেখেছে, ক্ষমার নীতিটার ব্যাপারে ইসলাম আমাদেরকে দারুণভাবে কি করেছে, উৎসাহিত করেছে। এখন আমি যদি তাকে ক্ষমা করে দিই, তাহলে ভবিষ্যতে আমি তাকে কি কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। দ্বিতীয়ত, আমি যদি তার হাত ভেঙে দিই, তাহলে আমার হাত, ভাঙ্গা হাত, তারও যদি ভাঙ্গা হাত হয়, তো কি হবে, আমারটা গেছে যেভাবে গেছে গেছে, আমি একটু কষ্ট করে থাকি, কিন্তু সে একটু ভালো থাকে, আল্লাহর ইবাদতটা একটু ভালো করে করতে পারবে। তাহলে এই যে ওয়াল আফিনা আনিন নাস,
মানুষের উপরে তারা ক্ষমা নীতি অবলম্বন করে। আল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন। তিনি মুহসিনিন, মুহসিনিন বান্দা যারা, ভালো বান্দা যারা, গুণবান বান্দা যারা, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন। والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين যারা ইদা যখন ফাআলু ফাহিশাতান, কোন একটা ফাহিশা, আও যালামু আনফুসাহুম, অথবা আও যালামু আনফুসাহুম, অথবা তারা কি করে, আও যালামু তারা জুলুম করে, আনফুসাহুম নিজেদের নফসের উপর, যাকারুল্লাহ আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে। আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আশা করি। আজকে নেটটা একটু ডিস্টার্ব দিচ্ছে মনে হয়। এখন শুনতে পাচ্ছেন? আও যালামু আনফুসাহুম, আও যালামু আনফুসাহুম, আও অথবা যালামু আনফুসাহুম, যখন তারা নিজেদের নফসের উপরে জুলুম করে। জুলুম তো একটা আম শব্দ, জুলুমের অনেক ধরন আছে। তার মানে মোট কথা ইলিগেল কাজ যখন তারা করে। কি কাজ? ইলিগেল কাজ যখন তারা করে, ইলিগেল কাজ যখন তারা করে। আও যালামু আনফুসাহুম যাকারুল্লাহ, যাকারুল্লাহ ফাস্তাগফারু লিযুনুবিহিম, যাকারুল্লাহ তারা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে। যাকারুল্লাহ তারা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে। যাকারুল্লাহ তারা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে। ফাস্তাগফারু লিযুনুবিহিম, ফাস্তাগফারু লিযুনুবিহিম, ফাস্তাগফারু তারা কি করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে, লিযুনুবিহিম তাদের গুনাহের জন্য। এই জন্য আপনি আল্লাহ না করুক, এখন একটা গুনাহ আপনাকে দিয়ে হয়ে গেছে, তওবার সাথে সাথে ওই যে মাগরিবের পরে বসে আপনি তওবা করবেন, এশার পরে আগামী দিন জুমার নামাজ পড়ে একেবারে আপনি খাস দিলে তওবা করবেন। এই আপনি আগামী দিন জুমা পর্যন্ত সময় পাবেন। মাগরিবের পরে আপনি সুন্দর করে বসে তওবা করবেন। মাগরিবের আগে যে আপনি এ, মৃত্যুবরণ হয়ে যেতে পারে আপনার, সেটা কি আপনি সেটা কি আপনি জানেন যে আপনি বেঁচে থাকবেন? মৃত্যু তো যে কোনো সময় হয়ে যেতে পারে। এই জন্য যখনই তারা কোনো ফাহিশা কাজ করবে, নফসের উপরে জুলুম করবে, যাকারুল্লাহ আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করবে, ফাস্তাগফারু লিযুনুবিহিম অতঃপর তারা কি করবে, গুনাহের জন্য তওবা করবে সাথে সাথে। তাহলে তওবা দেরি করতে নাই, তওবা কি নাই, দেরি করতে নাই। এবং তওবার জন্য কোনো দিন, ক্ষণ, তারিখ এরকম কোনো সময় নাই। তবে হ্যাঁ, দোয়া কবুলের জন্য স্পেশালি কিছু সময় আছে, কিন্তু তওবা হবে কি একেবারে সাথে সাথে, সাথে সাথে। ওয়ামান ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লাল্লাহ, আর যে ব্যক্তি, ওয়ামান ইয়াগফিরুয যুনুবা আর কে আছে গুনাহ মাফ করার, ওয়ামান ইয়াগফিরুয যুনুবা আর কে আছে গুনাহ মাফ করানোর, ওয়ামান ইয়াগফিরুয যুনুবা আর কে গুনাহ মাফ করাতে পারে, ওয়ামান ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ তাআলা ছাড়া গুনাহ মাফ কে করাতে পারে। ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا তারা রিপিটেশন করে না, পুনরাবৃত্তি ঘটায় না, বারবার করে না।
আলা মা ফাআলু, তারা যা করে অর্থাৎ গুনাহের কাজ যেটা তারা করে এটাকে তারা বারবার করে না, এটাকে তারা কি করে না, বারবার করে না। ওয়ালাম ইউসিরু আলা মা ফাআলু ওয়া হুম ইয়ালামুন, জেনে শুনে তারা গুনাহের কাজে বারবার লিপ্ত হয় না, জেনে শুনে গুনাহের কাজে তারা বারবার লিপ্ত হয় না। উলাইকা, এই গুণগুলো যাদের আছে, এই গুণগুলো আলহামদুলিল্লাহ আমরা গত ক্লাস থেকেই আমরা এরাদা করেছি এগুলো আমরা অর্জন করব আলহামদুলিল্লাহ। এক নম্বরে সেটা কি, ওই যে আগে গেল, সচ্ছল অসচ্ছল অবস্থায় খরচ করা, রাগ দমন করা, মানুষের প্রতি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করা। ইন কেস এর পরেও যদি কোনো ফাহিশা কাজে আমরা যুক্ত হয়ে পড়ি কিংবা নিজেদের নফসের উপরে আমরা জুলুম করি, আমরা আল্লাহ তাআলাকে সাথে সাথে স্মরণ করি, আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা কি চাই, ক্ষমা চাই। তারপরে ওয়ালাম ইউসিরু আলা মা ফাআলু ওয়া হুম ইয়ালামুন, আর এই গুনাহের কাজ, জুলুমের কাজ, ফাহিশা কাজকে আমরা বারবার করি না। তো এই আমরা যে করি না, এই গুণগুলো আমরা যখন অর্জন করলাম, এবার আল্লাহ তাআলা আমাদের ব্যাপারে ঘোষণা দিচ্ছেন, উলাইকা, এই সকল মানুষ হলো এমন মানুষ, জাযাউহুম, তাদের প্রতিদান হলো মাগফিরাতুন, ক্ষমা, মির রাব্বিহিম, তাদের রবের তরফ থেকে, ওয়া জান্নাত, এবং তাদের জন্য আছে জান্নাত, তাজরি, প্রবাহিত হয়, মিন তাহতিহা, এমন একটা জান্নাত তাদের জন্য আছে, এমন জান্নাত, মিন তাহতিহাল আনহার, তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়, খালিদিন ফিহা, যেই জান্নাতে তারা ডুববে তো চিরকাল সেখানে থাকবে, ওয়া নি'মা আজরুল আমিলিন, ওয়া নি'মা, আর কতই না চমৎকার, আজরুল আমিলিন, যারা আমেল আছে, লেবার আছে, আমেল মানে আবিদিন, আমেল মানে সলিহিন, আমেল মানে মুহসিনিন, আমেল মানে মুত্তাকিন। এই আমেল, লেবার, গোলাম, দাস, মুত্তাকি, মুমিন, মুহসিন, ইমানদার, মুসলিম, এদের প্রতিদান, এদের বিনিময়, এটা কতই না চমৎকার। কদ খালাত, এই পর্যন্ত আলোচনা শেষ হয়ে এবার এতক্ষণ আলোচনা করেছে আমাদের আলোচনা, তাই না? একেবারে আমাদের আলোচনা, আমাদের জীবন জীবন ঘনিষ্ঠ আলোচনা। এই আলোচনা শেষ করার পর এবার আল্লাহ তাআলা আমাদের বিপরীত আলোচনার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। কাদ খালাত মিন ক্বাবলিকুম, কাদ খালাত, অতিবাহিত হয়ে গেল, মিন ক্বাবলিকুম, তোমাদের আগে, কাদ খালাত মিন ক্বাবলিকুম সুনানুন, সুনান মানে হলো সুন্নাতুনের বহুবচন সুনান, এখানে সেই সুন্নতের অনুবাদ নয়। এখানে কাদ খালাত, অতিবাহিত হয়েছে, মিন ক্বাবলিকুম, তোমাদের পূর্বে, সুনানুন, বহু ঘটনা, অনেক ঘটনা তোমাদের আগে সংগঠিত হয়ে গেছে। নমরুদের কাহিনী, সাদ্দাদের কাহিনী, ফেরাউনের কাহিনী, আবু জাহেল, ওতবা, সাইবা, আরো আরো, সামুদ জাতি, শুআইব জাতি, আদ জাতি, তারপরে লূত আলাইহিস সালামের কওমে লূতের জাতি, এরকম আরো আরো কত জাতির পতন হয়েছে, কত জাতি হালাক হয়ে গেছে। قد خلت من قبلكم سنن, قد خلت, অতিবাহিত হয়েছে, মিন ক্বাবলিকুম, তোমাদের পূর্বে, সুনানুন, বহু জাতি, বহু কওম, বহু সম্প্রদায়, বহু বহু গোষ্ঠী, সব কি হয়ে গেল, অতিবাহিত হয়ে গেল। তো অতএব সিরু, তোমরা সফর করো, ভ্রমণ করো, ঘুরে ঘুরে দেখো, ফিল আরদ, এই পৃথিবীর মধ্যে, ভূখণ্ডের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেখো, ফানজুরু কাইফা কানা আকিবাতুল মুকাজ্জিবিন, ঘুরে ঘুরে দেখো, ফানজুরু, অতঃপর তোমরা তাকাও, নজর করো,
কাইফা কেমন কানা ছিল আকিবাতুল মুকাজ্জিবিন, মিথ্যাবাদীদের পরিণতি কেমন হয়েছে সেটা তোমরা ঘুরে ঘুরে দেখো। হাদা বায়ানুল লিন্নাস। তাহলে এতক্ষণ আলোচনা ছিল, এটা আমাদের আলোচনা, তাই না? আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ আলোচনা। এবার আসছে কাদ খালাত, এখান থেকে পুরো এন্টি আলোচনা, আমাদের বিরোধী আলোচনা, অর্থাৎ কাফের, মুশরিক, বেদুইন, আরো আরো দ্রোহী শক্তি, আল্লাহ দ্রোহী শক্তি, এগুলোর আলোচনা করার পরে এবার বলছে এটাও শেষ। এক লাইনে এক আয়াতে এই আলোচনা শেষ করে এবার আল্লাহ তাআলা কেমন যেন উপসংহারের মতো করে বলছেন, হাদা বায়ান, এটা হলো বায়ান, বর্ণনা, সুস্পষ্ট বর্ণনা, লিন্নাসি, মানুষের জন্য। দুই, ওয়াহুদা, এটি হলো হেদায়েত। তিন, ওয়া মাউইজা, এটি হলো উপদেশ। লিল মুত্তাকিন, মুত্তাকিদের জন্য। তাহলে মুত্তাকিদের জন্য এটা মাউইজা, বিশেষ নসিহত। ওয়াহুদা, হেদায়েত, পথ নির্দেশনা। তারপরে তার আগে হলো কি বায়ান, এটা হলো সুস্পষ্ট বর্ণনা। ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু, ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু, ওয়ালা তাহিনু, তোমরা দুর্বল হবে না, হীনবল হবে না, দুর্বলতা দেখাবে না। ওয়ালা তাহজানু, আর তোমরা দুঃখিতও হবে না, চিন্তাগ্রস্তও হবে না। দুর্বলতা দেখাবে না, চিন্তাগ্রস্তও হবে না। ওয়া আনতুমুল আলাউন, তোমরাই হবে বিজয়ী, তোমরাই বিজয় লাভ করবে। ইন কুনতুম মুমিনিন, বিজয় লাভ করার জন্য শর্ত কি? মুমিন হওয়া। তাহলে মুমিন হওয়া হলো বিজয় লাভ করার জন্য শর্ত। তো আমরা তো বিজয় বলতে যা বুঝি কি, মানে একটা যুদ্ধ করলাম, ওখানে আমাদের যদি সফলতা আসে এটাই বিজয়, কিন্তু এটাই শুধু বিজয় না, ওখানে শহীদ হওয়ার মধ্য দিয়েও বিজয়। শহীদ হওয়ার মধ্য দিয়েও কি বিজয়? কারণ হকের ঝান্ডা উড্ডীন করবার জন্য আপনি যদি জিহাদে গিয়ে শহীদ হন, আর ওই মুসলিম বাহিনী ওখানে পরাজয় বরণ করে, তাহলে বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম বাহিনী পরাজয় বরণ করছে, কিন্তু আপনি তো শাহাদাতের নাজেরা রব্বে কারিমের দরবারে পেশ করে আপনি জান্নাতে চলে গেছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আর একজন মানুষের জান্নাতে যেতে পারা, এটাই তো সবচেয়ে বড় সফলতা, তাই না? এর চেয়ে বড় সফলতা আর কি হতে পারে? তো সুতরাং আপনি আল্লাহর উপর ইয়াকিন, বিশ্বাস, তাওয়াক্কুল যথার্থ রূপে রেখে জেহাদ করতে গিয়ে জেহাদের ময়দানে যদি শহীদ হন, তাহলে এটাই হবে সবচেয়ে চূড়ান্ত সফলতা। এজন্য হকের উপরে থেকে কেউ মৃত্যুবরণ করলেও সে কি সফল, আর না হকের উপরে থেকে বেঁচে থাকলেও সে ব্যর্থ। এই জন্য বেঁচে থাকার নামই সফলতা নয়, মরে যাওয়ার নামই ব্যর্থতা নয়, বরঞ্চ হকের উপরে মরে যাওয়াটাই হলো চূড়ান্ত সফলতা। ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আ'লাউন, তোমরাই হবে বিজয়ী। ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। ইয়ামসাসকুম কারহুন, যদি তোমাদেরকে স্পর্শ করে এই উহুদের যুদ্ধে বিপদ, কষ্ট, কারহুন, মুসিবত, আঘাত, ফাকাদ মাসাল কওমা, তাহলে ওই কুরাইশ কওমকেও তো স্পর্শ করেছিল কারহুন, এরকম বিপদ, মিসলুহু, এরকম বিপদ, মুসিবত, অস্বস্তিকর অবস্থা। ওয়াতিলকাল আইয়ামু নুদাউিলুহা বাইনান নাস, ওয়াতিলকাল আইয়াম, ওয়াতিলকাল আইয়াম, আর ওই দিনগুলো, নুদাউিলুহা, আমরা কি করি? ঘুরাই। এই যে নুদাউিলুন শব্দের অর্থ কি? আবর্তন করি, ঘূর্ণায়ন করি, আবর্তিত করি, ঘুরাই। বাইনান নাসি, মানুষের মাঝে। ওই দিনটা ছিল তোমাদের জন্য জয়ের দিন। আজকে উহুদের দিন, এই দিনটা হলো তাদের জন্য জয়ের দিন। এটাই হলো নুদাউিলুহা বাইনান নাস। ওই জয়
ওই পরাজয়টা আমি মানুষের মাঝে ঘুরাই। কেন? ওয়ালিয়া'লামাল্লাহুল্লাযীনা আমানু, আর যেন আমি আল্লাহ জানতে পারি যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। ওয়ায়াত্তাখিযা মিনকুম শুহাদা, এবং তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে আল্লাহ তাআলা শহীদ হিসাবে গ্রহণ করবেন। এই জন্য ওয়াল্লাহু লা ইউহিব্বুয যালিমিন, আর জালেমদেরকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। তাহলে উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করছে, তাই না? তো উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করছে, ওকে। কিন্তু যারা মৃত্যুবরণ করেছে, অর্থাৎ দুনিয়া থেকে যারা চলে গেল, তারা কি পরাজয় বরণ করছে? তারা তো শহীদ হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার কাছে তো তারা শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছে। তারা অলরেডি মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতে পৌঁছে গিয়েছে, কিন্তু বাকি মুসলিমরা পরাজয় বরণ করছে। তার মানে কি বোঝা গেল? পরাজয় হয়েও যদি আপনি শাহাদাত বরণ করেন, তাহলে আপনি লাভ, আপনার জয়। হয়তো দুনিয়াতে যারা আছে তাদের পরাজয়। ওয়ায়াত্তাখিযা মিনকুম শুহাদা ওয়াল্লাহু লা ইউহিব্বুয যালিমিন। জি, এবার আমরা আসি আজকের রেগুলার ক্লাসে। وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ وَلِيُمَحِّصَ, আর যেন আল্লাহ তাআলা যাচাই বাছাই করেন, যাচাই বাছাই করেন বা পরিশুদ্ধ করেন। আল্লাহ তাআলা যেন যাচাই বাছাই করেন বা পরিশুদ্ধ করেন। আল্লাহ তাআলা যেন যাচাই বাছাই করেন বা পরিশুদ্ধ করেন। ওয়ালিয়ুমাহহিস আল্লাহ তাআলা আল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে যেন আল্লাহ তাআলা যাচাই বাছাই করেন, তাদেরকে যেন আল্লাহ তাআলা পরিশুদ্ধ করেন, কারেকশন করেন, তাদেরকে ঠিক করে দেন। ওয়ালিয়াহদিসাল্লাহুল্লাযীনা আমানু, আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পরিশুদ্ধ করবার জন্য। এই কথাগুলো কোন আয়াতের সাথে একটু রিলেট দেখেন তো। এই যে একটু মনে রাখতে হবে। এই যে ইন ইয়ামসাসকুম কারহুন ফাকাদ মাসাল কওমা কারহুম মিসলু ওয়া তিলকাল আইয়ামু নুদাউিলুহা বাইনান নাস। এই যে জয় পরাজয়ের দিনের পরিবর্তন, আবর্তন, ঘূর্ণন, এটা কেন? যেন আল্লাহ তাআলা ঈমানদার কারা জানতে পারেন। 2 নম্বর, তোমাদের মধ্য থেকে কারা শহীদ হয় তাদেরকে জানতে পারেন। 3 নম্বর হবে ওয়ালিয়ামাহিসাল্লাহুল্লাযীনা আমানু, এটা হলো 3 নম্বর। তাহলে এই জয় পরাজয়ের এই দিনগুলো যে আল্লাহ তাআলা ঘুরিয়ে দেন, ঘুরান, আবর্তন করান, এর 3 নম্বর কারণ হলো এটা। ওয়ালিয়ামাহিসাল্লাহুল্লাযীনা আমানু, যেন আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে পরিশুদ্ধ করেন, যেন চেটে যাচাই বাছাই করেন। ওয়ালিয়ুমাহহিসাল্লাহুল্লাযীনা আমানু ওয়ায়ামহাকা, আর যেন আল্লাহ তাআলা নিশ্চিহ্ন করে দেন, মাটির সাথে মিশিয়ে দেন, আল কাফিরিন, কাফেরদেরকে। তাহলে ঈমানদারদেরকে পরিশুদ্ধ করবার জন্য আর কাফেরদেরকে চূর্ণ বিচ্ছিন্ন নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য। আম হাসিবতুম, তোমরা কি ধারণা করেছো, মনে করেছো যে আন তাদখুলুল জান্নাহ, যে তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করে ফেলবে। আন তাদখুলুল জান্নাহ, যে তোমরা এমনিতেই জান্নাতে যাবে। তোমরা কি মনে করেছো আমান্না বিল্লাহ, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, এই কথা ঘোষণা দিয়েই আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব? তোমরা কি এমনটা মনে করেছো? ওয়ালাম্মা ইয়ালামিল্লাহুল্লাযীনা জাহাদু মিনকুম, ওয়ালাম্মা, অথচ এখনো না, ওয়ালাম ইয়ালামিল্লাহু, যে আল্লাহ তাআলা জেনেছেন, অথচ আল্লাহ তাআলা এখনো জেনে নেন নাই। আল্লাযীনা জাহাদু, কারা জিহাদ করেছে। এটা হলো জিহাদের জিহাদের ফজিলত সংক্রান্ত আয়াত। তো কারা জিহাদ করেছে অথচ আল্লাহ তাআলা তো এটা এখনো জেনে নেন নাই, তার মানে
কে জিহাদ করেছে এটা তো আল্লাহ তাআলা এখনো জানেন নাই। তার মানে তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে মনে করছো, অথচ তোমরা এখনো জিহাদ করো নাই। জিহাদ করা ছাড়া জান্নাতে যাবে কি করে? ওয়ালাম্মা ইয়ালামিল্লাহুল্লাযীনা জাহাদু মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ তাআলা এখনো জেনে নেন নাই কে জিহাদ করেছে। ওয়া ইয়ালামাস সাবিরিন, এবং তোমাদের মধ্যে কারা সবরকারী ধৈর্যশীল, এটা আল্লাহ তাআলা এখনো জানেন নাই। তোমরা তো মনে করেছ এই পরীক্ষা ছাড়া, জিহাদ কে করেছে এটা জানা ছাড়া, কে সবর করেছে বিপদ আপদ মুসিবতে, জালেমের জুলুমে, জালেমের নির্যাতনের মুখে কে সবর করেছে, এইগুলো জানা ছাড়া তোমরা কিভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে? আল্লাহ তো এগুলো জানবেন, কে জিহাদ করছে, কে ধৈর্য ধারণ করেছে। ওয়ালাকাদ কুনতুম তামান্নাউনাল মাউতা মিন ক্বাবলি আন তালকাউহু ফাকাদ রাআইতুমুহু ওয়া আনতুম তানজুরুন। ওয়ালাকাদ কুনতুম তামান্নাউনাল মাউতা মিন ক্বাবলি আন তালকাউহু ফাকাদ রাআইতুমুহু ওয়া আনতুম তানজুরুন। ওয়ালাকাদ কুনতুম, বদর যুদ্ধ যখন সংগঠিত হলো, তো এই আয়াতের আগে একটু ওই কথাটা শুনে রাখেন, তাহলে আয়াতটা বোঝা যাবে সহজে। বদর যুদ্ধে মুসলমানরা যখন দারুণ জয়লাভ করলো, তো বদর যুদ্ধে যারা জেহাদে শরীক হতে পারেনি, কিংবা বদর যুদ্ধের খানিকটা পরে যারা মুসলিম হয়েছে, তাদের মনে এটা খুব একটা আগ্রহ, হায় হায় রে, আমরা যদি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম তাহলে তো আমরাও বদরি সাহাবী হতাম। কারণ বদরি সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা, কাদ গাফারতু লাকুম, আমি আল্লাহ তোমাদের সবাইকে মাফ করে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ, এটা বুখারী শরীফে আছে যে আমি আল্লাহ বদরি সাহাবী যারা, তাদের সবাইকে আমি কি করে দিয়েছি? মাফ করে দিয়েছি। সবসময় বুখারী। তাহলে দুই শ্রেণীর মানুষ, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদের আগ্রহ রয়ে গেছে আমরা কেন পারলাম না, অতএব তারা আরেকটা যুদ্ধ হোক, ওই যুদ্ধে যাবে, জয়লাভ করবে, এটা তাদের একটা আগ্রহ ছিল। কিংবা যারা এই বদরের খানিকটা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদেরও মনে এরকম আগ্রহ যে আমরা যদি এরকম আরেকটা বদর পাইতাম, তাহলে আমরা কি করতাম, বদর যুদ্ধের মতো করে ওই যুদ্ধে আমরা গিয়ে এই সফলতা লাভ করতাম। এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন, উহুদের যুদ্ধ যখন তারা খানিকটা পরাজয় বরণ করলো, এবং আবার কিছু মানুষ মনে করলো তারা এখন যুদ্ধ থেকে একটু পিছপা হতে লাগলো, তারা মনে করছে ঈমান আনছে এমনিতেই তো জান্নাত। ওই যে একটু আগে আয়াতে যেটা গেল, কে সবর করে এটা আর আল্লাহ তাআলা জানার দরকার নাই, কে আল্লাহ তাআলার রাহে জিহাদ করছে সেটাও জানার দরকার নাই। এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন, তাদের আগের মনের বাসনার কথা আল্লাহ তাআলা তুলে ধরছেন, ওয়ালাকাদ কুনতুম তামান্নাউনাল মাউতা, নিশ্চয় তোমরা তো মৃত্যুকে কামনা করেছিলে, মিন কাবলি, ইতপূর্বে, তোমরা তো ইতপূর্বে মৃত্যুকে কামনা করেছিলে। ওয়ালাকাদ কুনতুম তামান্নাউনাল মাউতা মিন কাবলি, তোমরা তো ইতপূর্বে মৃত্যু কামনা করছিলে। মানে ওই যে বদর যুদ্ধে যারা আসতে পারো নাই, তোমরা তো চেয়েছিলে আরেকটা যুদ্ধ হোক, এই যুদ্ধে তোমরা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে হয় লাভ করবে দুনিয়ার বিজয়, না হয় আখিরাতের বিজয়, অর্থাৎ তোমরা এই শাহাদাত বরণ করবে। ওয়ালাকাদ কুনতুম তামান্নাউনাল মাউতা মিন ক্বাবলি আন তালকা, ওয়ালাকাদ কুনতুম, নিশ্চয় তোমরা, তামান্নাউনা, কামনা করেছিলে, আল মাউতা, মৃত্যুকে, মিন ক্বাবলি, পূর্বে, আন তালকাউহু, এই উহুদের যুদ্ধে সাক্ষাৎ হওয়ার আগে। তার সাথে সাক্ষাৎ, তার সাক্ষাৎ পেতে মানে কি, উহুদের যুদ্ধের সাক্ষাৎ পেতে, মানে পরবর্তী আরেকটা যুদ্ধের সাক্ষাৎ পেতে তো তোমরাই কামনা করছিলে। ফাকাদ রাআইতুমুহু ওয়া আনতুম তানজুরুন, ফাকাদ রাআইতুমুহু, অতঃপর নিশ্চয় তোমরা এখন তা তোমাদের সামনে এসে গেছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ওয়া আনতুম তানজুরুন, এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছো। এই উহুদের যুদ্ধ তোমাদের সামনে হাজির, এই উহুদের যুদ্ধ তোমাদের সামনে হাজির। وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ। وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ, যেন আল্লাহ তাআলা পরিশুদ্ধ করেন,
আল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে, ওয়া ইয়ামহাকাল কাফিরিন, আর যারা কাফের তাদেরকে যেন আল্লাহ তাআলা নিশ্চিহ্ন করে দেন। আম হাসিবতুম আন তাদখুলুল জান্নাতা ওয়া লাম্মা ইয়া'লামিল্লাহুল্লাযীনা জাহাদু মিনকুম ওয়া ইয়া'লামাস সাবিরিন। আম হাসিবতুম আম হাসিবতুম আন তাদখুলুল জান্নাহ আম হাসিবতুম আন তাদখুলুল জান্নাহ আম হাসিবতুম, তোমরা কি মনে করেছ, আন তাদখুলুল জান্নাহ, যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এমনিতেই। ওয়ালাম্মা ইয়া'লামিল্লাহু, অথচ আল্লাহ তাআলা এখনো জেনে নেন নাই, আল্লাযীনা জাহাদু, যারা জিহাদ করেছে, মিনকুম, তোমাদের থেকে, ওয়া ইয়া'লামাস সাবিরিন, এবং কে সবর ধারণ করেছে, ধৈর্য ধরেছে, এটা আল্লাহ তাআলা জানেন নাই। তার মানে সবরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে আমাকে, আমাদেরকে। তারপরে আল্লাহর রাহে জিহাদ করছি কি করিনি, এই পরীক্ষায়ও আমাদেরকে উত্তীর্ণ হতে হবে, তবেই জান্নাত। শুধু ঈমান এনেছি আর একটা একটু মিষ্টি মার্কা আবাদত, আবাদত কিন্তু একটা হলো মিষ্টি মার্কা আবাদত, আর আরেকটা হলো একটু তিক্ত মার্কা আবাদত। যেমন ওষুধ, নাফা, এই সিরাপ আছে, বাচ্চারা খুব মজা করে করে খায়, পারে না যে এক বোতল একসাথে খেয়ে ফেলতে, তাই না? তা আবার কিছু আছে অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিবায়োটিক কিছু ওষুধ আছে বাচ্চাদের সবারই, এগুলো তিক্ত, এগুলো কয়েকজনের ধরে তাকে খাওয়াতে হয়, বাচ্চাদেরকে 2-3 জনের ধরে ওষুধ খাওয়াতে হয়। তো এবাদত এরকম কিছু মিষ্টি মার্কা আবাদত আছে, আবার কিছু আবাদত আছে একটু ওই তিক্ত অ্যান্টিবায়োটিকের মতো। তো আমরা কিছু মানুষ আছি শুধু মিষ্টি আবাদতের পিছনে আছি, আমরা মনে করি যে শুধু মিষ্টি দিয়েই চলবে। মিষ্টি আবাদত দিয়ে চলবে না, মিষ্টি আবাদতও লাগবে, আবার ওই তিক্ত আবাদত, যেটা তো তিক্ত আবাদত হলো সবর করা, তিক্ত আবাদত হলো জিহাদ করা, তিক্ত আবাদত হলো মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে দূরে রাখা, তিক্ত আবাদত হলো সমাজে আছে একটা কুসংস্কার, ওই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গিয়ে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শরীয়তের মূল আবাদতটা সমাজে উপস্থাপন করা, এটার নাম হলো তিক্ত আবাদত। এগুলো সবার দ্বারা সম্ভব না, সবাই এরকম সুপুরুষ না, এগুলো হলো সুপুরুষের কাজ, এই তিক্ত আবাদত গুলো সমাজের সামনে উপস্থাপন করা। ওয়ালাকাদ কুনতুম তামান্নাউনাল মাউতা মিন ক্বাবলি আন তালকাউহু ফাকাদ রাআইতুমুহু ওয়া আনতুম তানজুরুন। ওয়ালাকাদ কুনতুম তামান্নাউনাল মাউতা, তোমরা তো কামনা করছিলে মৃত্যুকে, মিন ক্বাবলি, পূর্বে, আন তালকাউহু, যে এই উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আগে, উপস্থিত হওয়ার আগে, তোমরা মৃত্যু কামনা করছো যে তোমরা শহীদ হয়ে যাবে, এখন তোমরা এটাকে দেখেছো, এখন তোমরা এটাকে দেখছো, ওয়া আনতুম তানজুরুন, এমত অবস্থায় এটা তোমাদের সামনে, উহুদের যুদ্ধ তোমাদের সামনে হাজির, এইটাই তোমাদের সেই মৃত্যু। এখন কেন তোমরা পিছপা হচ্ছ? ওই যে কিছু পিছপা হয়েছিল যে, ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, উহুদের যুদ্ধ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, এরকম একটা রটনা ছড়ে পড়েছিল, তাই না? এরকম একটা সংবাদ কি হয়ে গেল, জারি হয়ে গেল, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। কাফেররা এরকম একটা ঘটনা চারদিকে প্রচার করে দিল, যে জায়গায় উহুদের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা ইকরাম 10 জন সাহাবী রাসূলকে চারদিক থেকে একটা বেষ্টনী দিয়ে সেব এর একটা ডাল তৈরি করেছিল, ওই জায়গাটা এখনো সুরক্ষিত আছে। যারা জিয়ারায় যান উমরাতে কিংবা হজে, ওখানে এজেন্সির লোকেরা নেয় লোকদের কাছাকাছি আর কি, একেবারে ঠিক ওই জায়গায় না, মোটামুটি ওই এরিয়াতে নিয়ে একটু দেখায় আনে। ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল قد خلت من قبله الرسل মুহাম্মদ নয়, ইল্লা রাসূল, একজন রাসূল ছাড়া আর কেউ, قد خلت من قبله الرسل,
তার পূর্বে বহু রাসূল চলে গেল দুনিয়া থেকে। ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل তার পূর্বে তো এরকম বহু রাসূল উদিত হয়ে গেছে। মুহাম্মদ তিনি একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তো রাসূল মানে কি? তার আগেও তো এরকম রাসূল এসেছে, দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, অতএব তিনিও যেহেতু রাসূল, অতএব তার আগে রাসূলুল্লাহ যেভাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তিনি এক সময় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল قد خلت من قبله الرسل। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যখন ওফাত হলো, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে যখন উমর এত বিশ্বাস করছেন না। স্বাভাবিক, মানে রাসূলের কতটুকু ভালোবাসা থাকলে পরে রাসূলের দূর থেকে রাসূলের ওফাত সংবাদটা আসার পরে ওমরের বিশ্বাস হচ্ছিল না। এরকম আমরা হঠাৎ করে যদি করেন যে একজনের মৃত্যু সংবাদের সামনে কেউ উপস্থাপন করে, জি আলহামদুলিল্লাহ শুনতে পাচ্ছেন। ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, যে কথাটা বলছিলাম যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওফাতের সংবাদ এই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর কাছে আসলো। ওমর বললেন, না এটা অসম্ভব, এটা হতে পারে না, রাসূল ওফাত আবার কিভাবে সম্ভব? তখন অন্য সাহাবায়ে কেরাম কি করলেন, তারা এই আয়াতটা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে উপস্থাপন করলেন, মানে তেলাওয়াত করে শোনালেন। মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, মুহাম্মদ তিনি রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়। কাদাত মিন ক্বাবলিহির রাসূল, তার আগেও তো বহু রাসূল অতীত হয়ে গেছে। আফা ইম্মা তাতা ইম্মা রাসূল মৃত্যুবরণ করে ওফাত লাভ করে। আফা ইম্মা, যদি রাসূল আফা ইম্মা রাসূল মৃত্যুবরণ করেন, আফা ইম্মা যদি রাসূল মৃত্যুবরণ করেন, আও কুতিলা অথবা তিনি নিহত হন, ইনকালবতুম তাহলে কি তোমরা ফিরে যাবে আলা আকাবিকুম তোমার পূর্বে অবস্থায়, আগের তোমাদের জাহালাতের অবস্থায়, অজ্ঞতার অবস্থায়, কুফরি অবস্থায় কি তোমরা ফিরে যাবে? আলা আকাবিকুম ওয়ামাইয়ান কালিব, আর যে ফিরে যাবে আলা আকিবাইহি তার পূর্বের অবস্থায়, ফালাই ইয়াদুরুল্লাহ শাইআ, সে আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। ফালাই ইয়াদুরুল্লাহ, সে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, শাইআন আল্লাহর, আল্লাহর একটু ক্ষতি সে করতে পারবে না, আল্লাহর একটু ক্ষতি সে করতে পারবে না। সাইয়াজিল্লাহু শাকিরিন, শুকরকারী বান্দা যারা, কৃতজ্ঞ বান্দা যারা, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা অচিরেই প্রতিফল দান করবেন। ওয়াসাইয়াজিল্লাহু শাকিরিন। ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, মুহাম্মদ তিনি রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তার মানে মাত্র একজন রাসূল, তার মানে তিনি আল্লাহ না। মুহাম্মদ তিনি আল্লাহ না,
বরং তিনি রাসূল, তার মানে তিনি খালেক নয়, তিনি মাখলুক। তিনি খালেক নয়, তিনি মাখলুক। ওয়া মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, ওয়া মা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল। রাসূল মুহাম্মদ তিনি রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। কাদ খালাত মিন ক্বাবলিহির রুসুল, কাদ খালাত অতীত হয়ে গেছে, মিন ক্বাবলিহি তার পূর্বে, আর রসুল অনেক রাসূল। আফা ইম্মাতা যদি এই রাসূল মৃত্যুবরণ করেন, আও কুতিলা অথবা ওই যে উহুদের যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়ে গেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন, এরকম একটা কথা উঠে গেল, তারা উঠিয়ে দিল কাফেররা। তো তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন কিংবা তিনি নিহত হন, ইনকালাবতুম আলা জাহান্নাতের দিকে ফিরে যাবে, দিকে ফিরে যাবে, এটা তো কখনো হতে পারে না। ওয়ামাইয়ান কালিব, আর যে বা যারা তার পূর্বের অজ্ঞতার দিকে ফিরে যায়, আলা আকিবিহি তার গোড়ালি, গোড়ালি মানে কিসের দিক, ফালা ইয়াদুরুল্লাহ, সে আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ সে নিজের দিক কেবল নিজে করবে। ওয়াসায়াজিল্লাহু শাকিরিন, অচিরে আল্লাহ তাআলা শুকরী বান্দাদের প্রতিফল দেন। ওয়ামা কানা লিনাফসিন আন তামুতা ইল্লা বিইذনিল্লাহি কিতাবাম মুআজ্জালা, ওয়ামা কানা লিনাফসিন, আর সম্ভব নয় কোন মানুষের জন্য, নফসের জন্য, আন তামুতা, কোন প্রাণীর জন্য এটা সম্ভবপর নয়, সে মৃত্যুবরণ করবে ইল্লা বিইذনিল্লাহ, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আল্লাহর অনুমতির বাহিরে গিয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করবে এমন কোন সিস্টেম নাই, এটা সম্ভব না। এটা কি না? সম্ভব না, এটা সম্ভব না, এটা সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতির বাহিরে গিয়ে, কোন ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতির বাহিরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, এটা সম্ভব নয়। ওয়ামা কানা লিনাফসিন আন তামুতা ইল্লা বিইذনিল্লাহ, আল্লাহর অনুমতির বাহিরে কোন প্রাণী, কোন নফস মৃত্যুবরণ করবে এটা হতে পারে না। ওয়ামা কানা লিনাফসিন আন তামুতা ইল্লা বিইذনিল্লাহি কিতাবাম মুআজ্জালা। ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, ওয়ামা কানা লিনাফসিন আন তামুতা ইল্লা বিইذনিল্লাহ কিতাবাম। দেখা যাচ্ছে চিকেন। ঠিক আছে, আমি দিচ্ছি, কেটে দিচ্ছি, হয়তো নিচ্ছি না কি। আচ্ছা। এখন আশা করি এখন আসছে। জি আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, এখন আসছে আলহামদুলিল্লাহ। জি, ومن يريد ومن يريد আর যে বা যারা ومن يريد ثواب الدنيا ومن يريد ومن يريد ومن يريد আর যে
সাওয়াব দুনিয়া, দুনিয়ার সওয়াব, দুনিয়ার লাভ। সওয়াব বলতে এখানে লাভ, দুনিয়ার বেনিফিট চায়, নুতিহি মিনহা, আমি তাকে সেটা দিয়ে দেই, আমি তাকে সেটা দিয়ে দেই। যে দুনিয়ার লাভ চায় আমি তাকে দুনিয়ার লাভ দেই। ওয়ামান ইউরিদ সাওয়াবাদ দুনিয়া নুতিহি মিনহা, আবার অন্যদিকে ওয়ামান ইউরিদ সাওয়াবাল আখিরাতি নুতিহি মিনহা, আর অন্যদিকে যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি আখেরাতের সওয়াব চায়, আখেরাত চায়, নুতিহি মিনহা, আমি তাকে সেটা দেই। এজন্য আমরা যদি দুনিয়া চাই আল্লাহ তাআলা দুনিয়া দিবে, আমরা যদি আখেরাত চাই আমরা আখেরাত পাবো। দুনিয়াতে এই দুনিয়ার জীবনটাকে যে যেরকম মনে করে এটা তার কাছে সেরকম। দুনিয়ার এই মনে করবে খুব ঝামেলা, তাহলে এটা কিছু ঝামেলায় মনে হবে। আর যে এটাকে ইজি বানিয়ে নিবে এটা তার কাছে ইজি হবে, কোনো ফেরেশান নাই, তাহলে আপনার কাছে কোনো ফেরেশান হবে না। আপনি এটাকে খুব ফেরেশান মনে করেন তাহলে দেখবেন যে আপনার কাছে শুধু ফেরেশান। এই জন্য ইজি করেন দুনিয়া, দুনিয়া আপনার জন্য ইজি হয়ে যাবে। আর আপনি এটাকে ঝামেলা করবেন, এটা আপনার জন্য ঝামেলাই হবে। এই জন্য যে দুনিয়া চায় আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া দেয়, যে আখেরাত চায় আল্লাহ তাআলা তাকে দেন, আখেরাত দেন। দুনিয়া চাইলে দুনিয়া পাবো, আখেরাত চাইলে আখেরাত পাবো। ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين। ও চিরে আমি আল্লাহ প্রতিফল দিব আমার শুকর গুজার বান্দা যারা তাদেরকে, শুকর গুজার বান্দা যারা তাদেরকে আমি অচিরেই প্রতিফল দান করব। وسنجزي الشاكرين। অচিরে শুকর গুজার বান্দা যারা তাদেরকে আমি প্রতিফল দান করব, তাদের প্রতিদান আমি অচিরে তাদেরকে দেব। وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا। কোন মানুষের জন্য এটা সম্ভবপর নয় যে আন্তামতে সে মৃত্যুবরণ করবে ইল্লা বিইذনিল্লাহি, আল্লাহর অনুমতির বাইরে গিয়ে। কেননা কিতাব মুআজ্জালা, তার মৃত্যু তো এটা একটা সুনির্দিষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ওয়ামান ইউরিদ সাওয়াবাদ দুনিয়া নুতিহি মিনহা, ওয়ামান ইউরিদ সাওয়াবাদ দুনিয়া নুতিহি মিনহা। এখন দেখা যাচ্ছে আমি আপনাদের ইনবক্স গুলো ঠিক মতো পাই না মনে হয়, নেটওয়ার্কের ডিস্টার্বের কারণে মনে হয়। Recording in progress. জি আলহামদুলিল্লাহ এখন দেখা যাচ্ছে। জি জি আলহামদুলিল্লাহ এখন দেখা যাচ্ছে, চলে চলে গেছে। জি দেখা যাচ্ছে। যে আখেরাত চায় আমি আল্লাহ তাকে আখেরাত দেই। আর আমি কৃতজ্ঞ বান্দা যারা তাদের প্রতিদান চিরেই দিব, চিরে তাদের কৃতজ্ঞতার প্রতিদান আমি চিরেই দিব। وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قال معه ربيون كثير وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وكأي كل من نبي قاتل যারা লড়াই করেছে, তার সাথে ছিল রিব্বিয়ুন কাসীর, তো নবী এমন ছিল নবীরা লড়াই, তাদের সাথে ছিল রিব্বিয়ুন কাসীর। রিব্বিয়ুন মানে রব্বানি, মানে রবওয়ালা, রবওয়ালা, কাসীরুন অনেক, অনেক রবওয়ালা, তার মানে খাঁটি ইমানদার গোলাম ওই নবীদের সাথে ছিল।
অতঃপর না তারা হতাশ হয়েছে, নবী এবং নবীর সাথে বিয়ুন যারা ছিল না তারা হতাশ হয়েছে, লিমা আসাবাহুম তাদের উপরে আপতিত বিপদ আপদ যখন আসছে। উহুদের যুদ্ধে তোমরা পরাজয় বরণ করছো, মন খারাপ, এই জন্য আল্লাহ সান্ত্বনা দিচ্ছে। তোমাদের আগেও তো এরকম বহু নবী ছিল, তারা যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে বিজুন ছিল, তারা তো কখনো ফামা ওয়াহানু, তারা কখনো হতাশ হয় নাই, লিমা আসাবাহুম আসছে সেজন্য, ফিসাবিলিল্লাহি আল্লাহর রাহে, আল্লাহর রাহে চলতে গিয়ে যে বিপদ আসছে এই জন্য তো তারা কখনো হতাশ হয় নাই। ওমা দুআফু, তারা দুর্বলতা দেখিয়েছে, ওমাস্তাকানু, আর না তারা মাথা নত করে। আল্লাহু ইউহিব্বুস সাবিরিন, আল্লাহু ইউহিব্বুস সাবিরিন। আল্লাহ তাআলা সবরকারীদেরকে ভালোবাসেন। কাদেরকে ভালোবাসেন? সবরকারীদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। আল্লাহু ইউহিব্বুস সাবিরিন। وكأي من نبي قتل معه ربي كثير وكأي من نبي কত নবী ছিল এমন কাতালা যেই নবীরা যুদ্ধ করেছে, আহু রিব্বিয়ুনা কাসীর তাদের সাথে ছিল কত আল্লাহওয়ালা, ফামা ওয়াহানু তারা যুদ্ধ করতে গিয়ে কখনো ওয়াহানু দুর্বলতা দেখায় নাই, হতাশ হয়ে পড়ে নাই, লিমা আসবাহুম তাদের উপরে যে বিপদ মুসিবত এসেছে সেজন্য, ফিসাবিলিল্লাহি আল্লাহর রাস্তায়, ওয়ামা দুআফু ওয়ামাস্তাকানু ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুস সাবিরিন, আর না তারা মাথা নত করেছে, আর না তারা দুর্বলতা দিয়েছে, ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুস সাবিরিন, আল্লাহ তাআলা সবের বান্দাদেরকে ভালোবাসেন। সবের যারা কি করে, সবর করে, সবরকারী বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا على القوم الكافرين। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা শেষ করে দিচ্ছি, একটু জন্য শেষ করতে পারলাম না। শুনতে পাচ্ছেন যে? وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبتنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ওই যে আগে নবীদের সাথে রিব্বিয়ুনা কাসীর অনেক আল্লাহওয়ালা যারা যুদ্ধ করেছে, তারা সবর করেছে, তারা দুর্বলতা দেখায় নাই, তারা অধৈর্য হয়ে পড়েনি। ওমা কানা কাউলাহুম, তাদের কোনো কথাই ছিল না, ইল্লা আন কালু, শুধুমাত্র একটি কথা ছিল। তাদের কোনো কথা ছিল না, শুধুমাত্র একটি কথাই ছিল। তাদের কোনো কথাই ছিল না, শুধুমাত্র একটি কথাই তাদের ছিল। আন ক্বালু রব্বানা, তারা এই কথাই বলেছিল, রব্বানা ইগফির লানা যুনুবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া থাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন। তাদের কোনো কথাই ছিল না, তাদের কথা ছিল ইল্লা আন ক্বালু রব্বানা, তারা বলেছিল হে আমাদের রব। তাদের কথা ছিল হে আমাদের রব, তাদের কথা ছিল হে আমাদের রব। রব্বানা ইগফির লানা, হে রব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তাদের একটাই কথা, সেটা হলো হে আমাদের রব আপনি আমাদের ক্ষমা করে দেন। শুনতে পাচ্ছেন আপনি? রব্বান ফিরে লানা, রব্বানা তারা বলেছিল ইগফির লানা, হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন না আমাদের গুনাহগুলো। তাদের একটাই কথা ছিল, আল্লাহ আপনি আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। ওয়া ইসরাফানা, আমাদের বাড়াবাড়ি গুলোকে আপনি ক্ষমা করে দেন। ফি আমরিনা, আমাদের বিভিন্ন কাজের মধ্যে। ওয়া থাব্বিত, আর আপনি আমাদেরকে দৃঢ় রাখুন। আকদামানা, আমাদের পা গুলোকে, পদক্ষেপ গুলোকে আপনি মজবুতির সাথে রাখুন। ওয়ানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন, ওয়ানসুরনা, আর আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন। আলাল কওমিল কাফিরিন, কাফের কওমের বিরুদ্ধে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন। ওয়ানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন, ওয়ানসুরনা, আর আপনি সাহায্য করুন আমাদেরকে, আলা মানে বিরুদ্ধে, আল কওমিল কাফিরিন, কাফের কওমের বিরুদ্ধে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন। ওয়ামা কানা কাওলাহুম, তাদের কোনো কথা ছিল না, ইল্লা, এই কথা ব্যতীত, আন কালু, যে তারা বলেছিল রব্বানা, হে আমাদের রব। আমাদের কথা এটা বলি আমরা, এই আয়াতটাও কিন্তু আমাদের মুখস্থ করতে হবে। রব্বানা ইগফির লানা, হে আমাদের রব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। যুনুবানা, আমাদের গুনাহগুলো, এক। দুই নম্বর, ওয়া ইসরাফানা, আমাদের বাড়াবাড়ি গুলোকে, ফি আমরিনা, আমাদের কাজকর্মে। তাহলে এক নম্বর, আপনি আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন। রব্বানা ইগফির লানা, এক নম্বরে কি ক্ষমা করে দেন আমাদের গুনাহগুলো। এক নম্বর, আপনি আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন। দুই নম্বর, ওয়া ইসরাফানা, আর আপনি আমাদের বাড়াবাড়ি গুলোকেও ক্ষমা করে দেন। ওয়া সাব্বিত আকদামানা, তিন নম্বর হলো আপনি আমাদেরকে দৃঢ় রাখুন, মজবুত রাখুন আমাদের পা গুলোকে। চার নম্বর, ওয়ানসুরনা, আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন, আলাল কওমিল কাফিরিন, কাফের কওমের বিরুদ্ধে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন। তাহলে কয়টা? চারটা। চারটা দোয়া তারা করেছেন। কয়টা দোয়া? চারটা দোয়া তারা করেছেন। ওয়ানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন ওয়ামা কানা কাওলাহুম, ওয়ামা কানা কাওলাহুম, তাদের কোনো কথাই ছিল না, ইল্লা আন ক্বালু, এই কথা বলা ছাড়া তারা বলেছিল কি, এটা আমাদেরই কথা, আমরাও এটাই আল্লাহকে বলি, রব্বানা ইগফির লানা যুনুবানা,
হে আল্লাহ, আপনি আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন। ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা, আমাদের বিভিন্ন কাজকর্মে বাড়াবাড়ি সারাসারি এগুলো আপনি ক্ষমা করে দেন। 3 নম্বর, ওয়া সাব্বিত আকদামানা, আপনি আমাদের দ্বীনের উপরে পাগুলোকে মজবুত করে রাখেন। ওয়ানসুরনা, 4 নম্বর, ওয়ানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন, আপনি আমাদেরকে কাফের কওমের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। ওয়ানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন, আপনি আমাদেরকে কাফের কওমের বিরুদ্ধে কি করুন? সাহায্য করুন। ওয়ানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন, আপনি আমাদেরকে কাফের কওমের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। ওয়ানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন, কাফের কওমের বিরুদ্ধে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা একটু বেশি সময় গেল আজকে, ওই যে নেটওয়ার্কের ডিস্টার্বের কারণে একটু সময় বেশি গেল। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এই পর্যন্ত আসছি। এবার একটু কথা শুনেন, সেটা হলো আমরা তো আজকে আলহামদুলিল্লাহ 4th পারার 8 নম্বর ক্লাস শেষ করলাম, না 7 নম্বর ক্লাস। আজকে আমরা 4th পারার 7 নম্বর ক্লাস শেষ করলাম। শিডিউল আগামী দিন 8 নম্বর ক্লাস হওয়ার কথা। তো আগামী দিন আমরা 8 নম্বর ক্লাস করতে পারবো না, আমার একটু ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে। আমি ঠিক এই সময় জার্নিতে থাকবো। তো আপনাদেরকে দুইটা কথা বলবো। একটা হলো, আমরা যেহেতু দৈনিক রমাদানে এই সময় ক্লাস নেই, এই সময় আপনাদেরকে গ্রুপে কিছু আমল দেব আমি। আপনারা যেমন এই সময়ে এই 1.5 ঘন্টার সময় এখানে ক্লাসে বসেন, ঠিক এই 1.5 ঘন্টার জন্য কিছু পড়া দেব, হোমওয়ার্ক। আপনারা কি রাজি আছেন? কালকে কালকে তো শিডিউল দেওয়া আছে 2:15 থেকে 2:30 কালকে। 2:15 থেকে 3:30 আপনারা মাশাআল্লাহ রাজি আছেন। আপনারা এই 2:15 থেকে 3:30, 1 ঘন্টা সময় ঠিক কি কাজ, ওইটা আপনাদের গ্রুপে হোমওয়ার্ক দেওয়া হবে। আপনারা নোটিশ পেয়ে করা শুরু করবেন ইনশাল্লাহ। সবাই কি এগ্রি আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, এটা একটা সারপ্রাইজের মতো। কি হোমওয়ার্ক আসবে এখন বলবো না, তখনই বলবো ইনশাল্লাহ। এটা ঘরে বসে একটা হোমওয়ার্ক আপনাদেরকে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ, একটা সারপ্রাইজ আপনাদেরকে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ, ওই 1 ঘন্টার জন্য। এখন যেভাবে 1 ঘন্টা এখানে এঙ্গেজ থাকেন, ও কালকেও 2:15 থেকে 3:30 পর্যন্ত 1 ঘন্টা আপনি এঙ্গেজ থাকবেন এই হোমওয়ার্কের পিছনে। মাশাল্লাহ, বেশি না, বেশি দিব না, বেশি দিয়েন না প্লিজ, না বেশি দিব না ইনশাল্লাহ। এই 1 ঘন্টা যতটুকু পারা যায় ততটুকু, এটা একটা সারপ্রাইজ হোমওয়ার্ক ইনশাল্লাহ। আর 2 নম্বর আরেকটা কাজ আপনারা একটু করবেন, সেটা হলো কালকের এই ক্লাসটা আমরা পরশুদিন শনিবার আমরা ডাবল ক্লাস নিতে হবে, কারণ শিডিউলটা খুব টাইট শিডিউল দেওয়া আছে। আরেকটা ক্লাস নেওয়ার মতো এরকম কোনো অপশন পাচ্ছি না, সুযোগ পাচ্ছি না। আমি শিডিউলটা দেখলাম, কোনোভাবে মিলাতে পারছি না। তো সেজন্য শনিবারে আমরা ডাবল ক্লাস নিব। তার মানে 2টা থেকে শনিবারে ইনশাআল্লাহ 4টা বাজবে না, আশা করি 4টার আগে ধরে রাখেন, 2টা থেকে 4টা, যেহেতু ডাবল ক্লাস হবে, 2 দিনে ক্লাস আমরা কভার দিতে হবে। তাহলে এই 2টা কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তাহলে শনিবারে আমরা 2 ঘন্টা ক্লাস নিতে হবে ইনশাল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুস্থ রাখেন, ভালো রাখেন, হায়াতে বাঁচিয়ে রাখেন। আর হোমওয়ার্ক কালকে করতে হবে 2:15 থেকে 3:30 ইনশাল্লাহ। হোমওয়ার্কের জন্য একটু রেডি থাকবেন ইনশাল্লাহ। এটা হলো এই সারপ্রাইজ হোমওয়ার্ক। আলহামদুলিল্লাহ, জি। তাহলে গ্রুপে আপনাদেরকে কুইজ দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজ অ্যাটেন্ড করুন। তাহলে আমরা আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করি। এই নেটওয়ার্কের সমস্যার মধ্যেও আলহামদুলিল্লাহ, আসলে ওই যে আজকে এই আমার ওয়াইফাই ডিস্টার্ব দিচ্ছিল সকাল থেকেই, তো ক্লাসের মাঝখানেও ডিস্টার্ব, তারপরে মাঝখানে আবার ওই যে অন্য মোবাইল ডাটা দিয়ে দিলাম, মানে মোবাইল ডাটা থেকে ওখানে যাই, ওখান থেকে এখানে আসি, এভাবে হয়েছে আজকে। যাক আলহামদুলিল্লাহ, তারপর আমরা শেষ করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া আদায় করে আমরা শেষ করি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।